सत श्री अकाल प्यारे बच्चे। अज असीं करांगे साडी जो 9वीं क्लास की बुक है बन गई उसका दूजा पाठ सांझी कंध उसका भाग दूजा। पहला भाग असीं कर चुके हाँ। उस विच असीं देखिया सी कि कपूर सिंह ते दरबारे दे विचकार एक सांझी जो कंध है उसनूं लैके लड़ाई हुंदी है अते इस तरह जो दरबारा है वो मनदा नहीं कंध नूं ढाउण वास्ते ते नहीं बनाउण वास्ते। ते जो कपूर सिंह है उस उत्थों तुर पिया, उस नाल जो गल करन गया सी दरबारे नाल उत्थों तुर पैंदा है अते वो मन ही मन विच कहंदा चलदा है, मखा चल तां सही मैं ढाउणा तू हटाई, देखी नाले हुण कंध बनदी भी किवें है, नाले ना दई खां भला तू अध। पटवार खाने का बूहा लंघदियां वो ये कह रहा सी। पहले भाग विच असीं ये पढ़ चुके हाँ। अगे है सारा पिंड दरबारे नूं कोसण लगा। जो सारा पिंड सी वो दरबारे नूं कोस रहा सी। क्यों कोस रहा सी? क्योंकि दरबारा मन नहीं रहा सी। बहुत माड़ी गल है दरबारे खातर, किसे लोट तां बंदे नूं मनना चाहिए भी, किसी तरह तां बंदे नूं मनना चाहिए है। कपूर सिंह दो चित्ती विच पै गया, घर बनावे कि ना बनावे, ऐदों चंगा तां पिंडों बाहर जा बसना सी। वो सोचदा कि इस तो चंगा तां मैं पिंडों बाहर जाके बस जांदा। कंध बनदी दिसदी नहीं, अद्धी वंड के बनाउण जां ठोकरां करन विच वो गल नहीं। चार चुफेरियों पक्का सोहला टल्ली वर्गा चकोर घर बन जांदा। वो कहंदे कि चार चुफेरों सोहना ते टल्ली वर्गा घर चकोर घर बन जांदा जेकर वो कंध भी नवीं बन जांदी। आखिर उन्हें फैसला किया कि वो काम शुरू करे। जद कंध उत्ते आ गया तां आपे कोई ना कोई राह निकल आवेगा। अड़िया तां किसी दा कुछ रहिंदा ही नहीं भी, किसी दा काम कदे रुकिया नहीं रहिंदा। पक्की बन गई तां चंगा, नहीं ठोकरां करके उत्ते पासवलियां पा देंगे। पासवलियां हुंदा है बेटा जो छत की कंध हुंदी है उसदे उत्ते बराबर रखी हुई शतीरी, उसनूं पासबल्ली कह दिंदे हन। एक पासा जाणो कच्चा रह गया, होर हुण किता भी की जावे। लोग तां कहंदे सन जाके डिप्टी दे अर्जी मारे, पर मामला होर चक्कर विच पै जाना सी। जेठ हाड़ दे खुले दिन लंघदे जांदे सन। जे इसे तरह करदियां सियाल आ गया तां काम राजां तो उंज नहीं मुक्या करना। जेठ हाड़ दे बेटा बड़े बड़े दिन हुंदे हन, जो गर्मियां दे साडे दिन हुंदे हन भी वो खुले सन। तो फिर जे सर्दियां दे दिन आ गए, सियाल आ गया तो जो राजा है, राजा मतलब काम करने वाले जो मिस्त्री हुंदे हन, घर बनाउण वाले, उसनूं राजा कहंदे हन। उन्हां तो काम मुकना ही नहीं। नाले हुण तां खुंजिया खबरे कद उत्ते जा पवे भी, जे हुण दा रुकिया होया काम की पता कदों ते जा रुके। काम शुरू हो गया। चाची राम कौर वाली कंध ढा के मजदूर नीआं कड्ढण लगे। नीआं कड्ढण लगे। 3 दिनां विच कंध सिरे जा लगी। 3 दिनां विच कंध बन गई। दलान बरांडा रसोई ते होर सारियां नीहां भरीआं गईयां। बैठक दीआं कंधां उठण लगियां। बूहियां ते बारियां दीआं चुगाठां खड़ियां हो गईयां। 10 दिनां विच थां दा हुलिया बदल गया। जो थां सी उसदा नक्शा ही बदल गया ते मुकाबले दी चाची राम कौर वाली पक्की कंध सामने दरबारे दी कच्ची हुण होर बुरी दिसन लगी। जो साइड वाली कंध पक्की हो गई सी उसके सामने जो दरबारे वाली कंध सी वो बुरी लगन लगी। आउंदा जांदा हर कोई आखे हुण ये भी दलिद्दर कढ छड्डिओ भी, हुण ये भी जो पुरानी कंध है इसनूं भी कढ छड्डिओ। कोसण लगा बेटा, कोसण लगा बुरा भला कहण लगा। लोट पासे टल्ली वर्गा खरा या टल्ली वांग खड़कण वाला। चकोर हुंदा है चौरस ते पासवली तुहानूं दस्सिआ सी छत दी कंध उत्ते उसदे बराबर रखी शतीरी। हुलिया हुंदा है शक्ल सूरत, दलिद्दर हुंदा है गंदगी। पर दरबारे ने अजे भी इक्को नन्ना फड़िया होया सी। बैठक दीआं बारियां ते बूहिआं उत्ते लिंटर लग गए। लिंटर मतलब लैंटर। दिओड़ी दी चुगाट भी धरी गई। बैठक चाची राम कौर दी कंध नाल सी ते लंघण लई दिओड़ी दरबारे वल। दिओड़ी दी छत नीवीं रख के 8 फुट उत्ते लिंटल पाउणा सी, क्योंकि उत्ते म्यानी रखणी सी। दिओड़ी दा लैंटर लाउण लई हुण दरबारे वाली कंध दा फैसला होना जरूरी सी। एक दिन भी होर किसी पासे हत्थ नहीं सी चल सकदा कि काम जो सी हुण उसे कंध दा बाकी सी। जद कोई वाह ना चली, जद कोई पेश ना चली तां कपूर सिंह ने दरवाजे इकट्ठ किया, अपने दरवाजे अगे इकट्ठ किया। सारा पिंड चौतरे उत्ते जुड़ गया। पंचायत ने दरबारे नूं सत्थ विच बुलाया ते कंध करन लई आख्या। पहलां तां ਉਹਨੇ बड़े पैर अड़ाए, मैं कुड़ी दा विआह करना है, मैनू लोड़ नहीं, मेरी पुज्जत नहीं, मेरी पहुँच नहीं। आखिर पंचायत ने समझा धमका के मना ही लिया। पिंड दी सांझी राय सामने ਉਹਨੂੰ झुकना ही पिया।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੱਧ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੰਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਵਜੋਂ ਰਕਮ 2 ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਆਉਂਦੀ ਲੋਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੌਤਰਾ ਥੜਾ, ਸੱਥ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 80-82 ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਸੀ, 80-82 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ 40 ਕੁ ਹੀ ਵੱਧ ਪਏ ਸਨ, ਵੀ 40 ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵੱਧ ਪਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 4 ਆਦਮੀ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਢਵਾ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਪਟਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਟਾਂ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕੰਧ ਬਣਨ ਹੀ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਅੜ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਲਿਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜੋ ਅੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਜਦ ਰੱਸੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੋਹੀ ਤਾਂ ਝੱਟ ਦਰਬਾਰਾ ਬੁਖਲਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰੀ ਕਾਲੀਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਟੱਕ ਰੱਸੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਬੈਠਾ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੱਥ ਭਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਰੱਸੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਜਮਾ ਵਿੰਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਜਾਂਦੀ ਓ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਰੇ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਹਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਲ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾਟੂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਕੰਧ 4 ਉਂਗਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਧ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਈ ਆ, ਜਦ 4 ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਲ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਗਾਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ? ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਵੱਟ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਨਿਓਚ ਗੱਡ ਦੂੰ ਨਿਓਚ। ਤੇ ਐਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੰਦਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੰਡਾਸੀ ਚਾੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਹੱਥੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰੀ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਨਿਓਚ ਗੱਡਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਤੀਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਕੀਚਰਾਂ ਕੀਚਰਾਂ ਝੱਟ ਗੰਧਾਲੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਪੁੜਪੜੀ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਟੀਕ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੰਚ ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੀਵੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰਦੀਆਂ ਮਿਹਨੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ, ਗਾਲਾਂ, ਦੁਪਾੜਾ, ਕੰਨ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਚੱਜੂ ਪਿਆ, ਉਹ ਰੂਦ ਛਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਏ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਔਕੜ ਵਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਕਾਲਜਾ ਫੜੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਆਈ। ਤੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿਆਂ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕਿਆ। ਨਾ ਚਾਚੀ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੈ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਲਿਆ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਬਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਭੁੰਜੇ ਲਿਆ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਤੀਰੀ ਮਤਲਬ ਧਾਰ, ਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਤੀਰੀ। ਤੇ ਝੱਜੂ ਪਿਆ ਝਗੜਾ, ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆ ਬਖੇੜਾ ਪਿਆ। ਰੁੱਧ ਛਣਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ। ਪਾਟਕ ਪਾੜਿਆ, ਫੁੱਟ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਪੀੜੀਆਂ। ਤੇ ਆਥਣ ਸ਼ਾਮ ਚੌਕਿਆ ਮਤਲਬ ਤਰਬਕਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਤਰਬਕ ਜਾਣਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਠੰਡ ਦੀ ਸੀੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਬਹੂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਨੇ ਚੰਦਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਤੇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਚਾਚੀ। ਲੈ ਆਹੋ ਡੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਓਪਰਾ ਹੈ ਵੀ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਜੋਂ ਕੰਧ ਓਲੇ ਪਰਦੇਸ ਆ ਚਾਚੀ, ਕੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੇ ਸਾਊ। ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਚੀ ਸੈਨਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਾਚੀ ਸੈਨਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਧੂਏ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਟੱਬਰੀ। ਉਸਦੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਸਟੂਲ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਿਆ? ਰਜਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਡਾਲ ਮਨ ਕੁਝ ਕਰਾਰ ਫੜ ਆਇਆ। ਕੰਧ ਓਲੇ ਪਰਦੇਸ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ, ਓਲੇ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਦੇਸ ਗਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਕਦਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਝਿਜਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੜੇ ਦਾ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਈ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭਾਈ, ਨਿਡਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੇਬਸ, ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਕਿਆਈ ਜਾਂ ਚੈਨ ਜਾਂ ਤਸੱਲੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਿਆ ਰਹੋ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿੰਗ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸੀ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਚੁਗਾਠ ਬਚ ਰਹੇ, ਵਾਨ ਬਥੇਰਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਗੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹਰਬੰਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲਿਆਈ। ਇਲਾਜ ਕਿਹਦੇ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਲਾਜ? ਦਰਬਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਸੇਕੇ ਸੁੱਕੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਓਂ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀਓਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਕ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਕੰਧ ਵਾਲੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕੰਧ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਐ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਐ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਦੇ ਦੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮ ਆਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਚ ਨਾਲ ਧੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਗੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਗਲਾ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਲੇ ਨਾਲ ਧੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਪ ਟੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਥੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਪ ਟੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਥੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਥੁੜ ਗਿਆ। ਤਿੱਗ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਧੜ ਜਾਂ ਸਰੀਰ, ਚੁਗਾਟ ਬਚ ਰਹੇ, ਵਾਨ ਬਥੇਰਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਜ, ਹੂਕ, ਚੀਸ ਜਾਂ ਪੀੜ। ਅੱਖਾਂ ਸਿਮਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸਰਪੰਚ ਭਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਭਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਦੋਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ, ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੜਕਣਗੇ। ਹਾੜ ਦਾ ਬੰਸੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਈਏ, ਵੀ ਹਾੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬੰਸੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਈਏ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਨਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾਪਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸਿਰੋਂ ਲਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਕਣ ਤੂੰ ਕਹੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲ ਪਰਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਲ ਰੱਖ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਨਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਾਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ।